सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दा आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला गल कैप्टन सरकार दे मंत्रियों दे विच जो खड़कदी हुई नजर आ रही है उस दे नाल जी हां, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा दे उत्ते इल्जाम लगे जो चरणजीत सिंह चन्नी नूं धमकाउण दे लगे सन। तां इन्हां सारे इल्जामां दे विचाले तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा हुण सामने आए ने ते इल्जामां नूं नकार रहे ने। अज दे दिन दी वड्डी खबर है सूबे दी सियासत दे नाल जुड़ी हुई कि पंजाब कांग्रेस दे विच ऑल इज वेल नहीं है, कि सरकार दे विच मंत्रियों दी आपस दे विच नहीं बनदी। एक एक करके कि ये सब कुछ सामने आ रहा है क्योंकि चरणजीत चन्नी नूं धमकाउण दे इल्जाम लगाए गए कि तृप्त बाजवा ने धमकाया है। उस तो बाद तृप्त बाजवा हुण मीडिया दे मुखातिब होए ते इल्जामां नूं सिरे तो नकारदे होए नजर आए। बाजवा ने कहा कि चरणजीत चन्नी दे नाल किसी तरह का कोई भी मतभेद उन्हां दा नहीं है, अज भी मनप्रीत बादल ते चन्नी दे नाल हां। ते नाल ही बाजवा ये भी कहते नजर आए कि इन्नी गल नहीं सी जिन्नी वड्डी बना दी गई। प्री कैबिनेट मीटिंग दे विच भी मैं चन्नी दा साथ दिता सी, दलितां दा कांग्रेस दे विच हमेशा वड्डा योगदान रहा है। तृप्त बाजवा डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं चन्नी अते दलित कांग्रेसिया दा सत्कार करदा। चन्नी कैबिनेट दे विच मेरे चंगे साथी ने। जे कैप्टन जा जाखड़ यानी कि मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस पंजाब कांग्रेस के प्रधान स्पष्टीकरण मंगण तां जरूर अपना पक्ष रखणगे। तो ये सारे अहम बिंदु जो बोले गए तृप्त बाजवा दे वल्लों पूरा मामला की है तुहानूं समझाउने हैं। दरअसल न्यूज़ 18 दे वल्लों सब तो पहला एक खबर दिखाई गई जोगिंदरपाल भोआ जो विधायक ने भोआ तो उन्हां दे बयान दे उत्ते कि चन्नी नूं धमकाया गया है। तृप्त बाजवा दे वल्लों जोगिंदर भोआ ने तां इत्थों तक इल्जाम लगा दिते कि तृप्त बाजवा ने चन्नी नूं कहा कि तुसीं रेवन्यू घाटे वाले मुद्दे उत्ते कुछ ना बोलो, जे बोलोगे तो तुहाडे खिलाफ केस खुलवा दिते जाणगे। बहुत संगीन इल्जाम, गंभीर इल्जाम तुसीं कह सकदे हो। ते इस विचाले लगातार जिहड़े विधायक ने वो चंडीगढ़ दे विच इकट्ठा हुंदे भी नजर आ रहे हैं ताकि वो मुख्यमंत्री नूं मिल के इस पूरे मामले दे विच शिकायत कर सकन, अपना पक्ष रख सकन। पर इस सब दे विचाले तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जो इल्जामां दे घेरे दे विच सी, चन्नी नूं धमकाउण दे इल्जाम लग रहे सन, तां तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा खुद मीडिया दे सामने आ गए ते उन्हां दे वल्लों इह कहा गया कि उन्हां दी तां चन्नी नाल बहुत बनदी है, वो चन्नी कैबिनेट दे विच चंगे साथी ने ते इन्नी गल नहीं है जिन्नी वड्डी बना दी गई। उन्होंने यह भी कहा कि जो प्री कैबिनेट की मीटिंग शनिवार को हुई तो उस मीटिंग के विच भी उन्होंने चन्नी ते मनप्रीत बादल का साथ दिता सी। उस मीटिंग के विच मुख सकत्तर दे नाल बहस हुई सी। जो जानकारी मिली कि मीटिंग के विच बहस हुई, इस तो बाद ही वॉकआउट किया गया सी। तो शनिवार की मीटिंग के विच होया बवाल फिलहाल थमन का नाम नहीं ले रहा। पंजाब की सियासत धड़ल्लेदार भाषणों ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ है, पर अजकल पंजाब की सियासत 'ਚ सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि पंजाब की सियासत 'ਚ दबके मारे जा रहे हैं और कांग्रेसी ही कांग्रेसियों को कह रहे हैं। चरणजीत चन्नी ने कहा कि तृप्त रजिंदर बाजवा मैनू दबके मारन आ गए। तृप्त रजिंदर बाजवा साडे नाल ने, दलित मसला भी उठिया हैगा और उन्होंने हवाले नाल विधायक ये गल्लां कह रहे हैं। तृप्त बाजवा साडे नाल ने, न्यूज़ 18 के उत्ते सिर्फ गल कर रहे हैं। उन्होंने नाल गल करते हैं कि तृप्त बाजवा का की कहना। बस सब चन्नी का एक एलीगेशन ਜਾਂ चन्नी के हवाले नाल आया हुआ एलीगेशन कि तुसी दबके मारदे। दबके मारन का मतलब तुसी समझ गए कि वो अपने आप को एक दलित के तौर पर कह रहे हैं ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦਲਿਤ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ। ਚੰਨੀ ਮੇਰਾ ਕੁਲੀਗ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, एक नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे, रंगरेटे गुरु के बेटे, सब कुछ सुनिया होया निक्के निक्के होंदियां तो। कांग्रेस की सियासत जमांदरू करते आ रहे हैं। कदे ये तो गल दिमाग च आई नहीं भी वो ऐसी है तो उन्होंने दबके मारना। मैं क्यों दबके मारना सी? मेरा सत्कारयोग भरा वा, मेरा लीडर का पोजीशन है। अज भी वो जे मन च खाश है कोई लीडर बनने की, जी सदके बने, मैं तो नाल हाँ। मेरी इन्होंने भाईचारे ना अं तो उन्होंने सिर ते इलैक्शन जितने, मैं किस तरह ये गल कह सकना भी उन्हें दबके मार सकना? उन्होंने थोड़ा जिहा पता नहीं किस तरह का भुलेखा लग गया। नहीं की लगता उत्थे गल की हुई सी? चलो जे समझना चाहन लोग की मोटी मोटी गल की हुई सी? खास नहीं हुई। मैं तो इहो जिहा कोई मसला नहीं होया जिहड़ी गल हुई है, इहो जी कोई गल नहीं। बाकी मेरी हाईकमांड है दूजे सुनील जाखड़ जी मेरे प्रधान ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे लीडर ने, वो मैनू सद के पुछ लैण, चन्नी जी नूं सद लांगे, आमो सामने बह गल कर लांगे। इहो जिहा कोई मसला नहीं है। जिस तरह की गल बाहर निकली है, अच्छा जोगिंदरपाल जी साडे दीनानगर जब पोए दे MLA ने, मेरा ख्याल मैं जे जिले के जिन्ने वध पैसे जोगिंदरपाल जी नूं दिते हैं मैं किसी होर MLA नूं दिते ही नहीं।
ਸੋ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਐਸੀ ਵੀਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ 1.5-2 ਕਰੋੜ ਕੇ ਇਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੋਝ ਚ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਚੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਾਸਟ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਆ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਝਗੜਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਠੋਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵਾਲਾ ਸੱਦੇਗਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਅਸਲ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰੌਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਆ। ਚੰਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਵੱਧ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹ ਦਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ, ਦਲਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਥੋੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਦਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਚਲੋ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਥਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਾਲ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਚੰਨੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 1% ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤੂਤੂ ਮੈਮਾ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ, ਜੋ ਭੋਆ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 5-7 ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਲੱਸ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਉਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ?
ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇਰਾ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ, ਚੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੀਐਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤੇ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹ ਇਸ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਜਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਅਸਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ 9 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਏ, ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਐਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਧਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਈ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸੀਐਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਨੀ ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਕ ਗਈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਕਿ ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਦਲਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਵਤੀਰਾ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਭੋਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 22 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਮਈ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਦੋ ਦਰਅਸਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜੋ ਪੂਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਏਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਸੈਸ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1.5 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਰਾਜੀਵ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ? ਜੀ ਹਾਂ ਗੌਰਵ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3% ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਭੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਜੇਕਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਜਨਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੇਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਹੋਟਲ, ਬੀਅਰ ਬਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਾਤੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਹਾਤੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਟ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਆਹੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੁਕ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ।
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜੀ 98% ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰ ਮਿੰਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ 14 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਵਰੇਜ 17-18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 14 ਘੰਟੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਚਣਾ ਬਚਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਇਹੀ ਆ, ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਿਅੰਕਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਠੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਜੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੀਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰਿਵਿਊ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਤੋਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸਿਰਫ 94 ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਟਿਕਟ ਦੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 30 ਮੁਸਾਫਿਰ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਸ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥਰਮਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਸਾਫਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਸ ਰੁਕੇਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਟਾਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਕੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ कोई स्टॉप नहीं होएगा। हरियाणा में लंबे अरसे के बाद बसों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल ऐलान किया था कि 15 मई से यानी कि कल से ही हरियाणा रोडवेज की जो बसें हैं वो अलग अलग जिलों से कुछ चुनिंदा मार्गों से चलाई जाएंगी। बड़े लंबे अरसे से लोगों को इंतजार था क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन की अवधि में हरियाणा के अलग अलग जिलों में फंसे हुए हैं, उनके लिए ये बस सेवा शुरू की गई है। और आप देखेंगे इस वक्त मैं पंचकुला बस स्टैंड पर हूं। यहां पर बसों के परिचालन से पहले सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन किया जाएगा उसके लिए तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, मार्किंग की जा रही है और जो बैठने का स्थान है उसको भी निश्चित किया जा रहा है कि लोग ज्यादा भीड़ ना करें, थोड़ा सा दूर होकर बैठें एक दूसरे से। इसके लिए बाकायदा एक